ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੋ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਤਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। एनकाउंटर किया जा सकता है। मैं पीओ हाँ और फड़न बहाने मैनू पुलिस जिहड़ी है वो मार सकती है। तो मैनू पुलिस ने कागजां दे विच गैंगस्टर बनाया होया ये भी उन्होंने कहा है। तो उन्होंने अपना खदशा जाहिर किया और कहा कि मैनू जान तो मारिया जा सकता, मेरा किसी वेले भी एनकाउंटर किया जा सकता। दसदी कि जयपाल भुल्लर जिसका कलकत्ता दे विच एनकाउंटर होया सी, जिस तो बाद परिवार ने बहुत बड़े सवाल चुके गए सन कि आखिरकार ये जानबूझ के मारिया गया है, बल्कि इत्थे कोई एनकाउंटर नहीं होया। तो हुण उन्हां दे पिता दे वल्लों भी ये बड़े सवाल चुके जा रहे हैं। जयपाल भुल्लर दे पिता का बड़ा इल्जाम है कि किसी वेले भी मेरा एनकाउंटर किया जा सकता है, क्योंकि मैनू भी कागजात दे विच गैंगस्टर बनाया होया। तो उन्हां दे पिता ये बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। उन्हां दा कहना है कि मैं पीओ हाँ और फड़न बहाने मैनू पुलिस मार सकती है। भी मैं हुण इस टाइम मैं वो गैंगस्टर दा प्यो ही नहीं हाँ कला जयपाल भुल्लर दा। मैं एक गैंगस्टर हाँ, मैं इस टाइम गैंगस्टर हाँ, मैं प्यो हाँ। मेरा कदों भी पुलिस इनकाउंटर कर सकती है। मैनू कदों भी मेरे ते जदों इनकाउंटर करूगी उदों मेरे केसां दी लिस्ट तुहाडे सामने आवेगी भी वेखो जी उहदे इन्ने केसां च भगौड़ा सी, उहने क्राइम कीता सी जिन्हें बड़िया। हुण इस टाइम मैं गैंगस्टर भी हाँ। वो क्यों महसूस कर रहे हो कि क्यों तुसी अपने आप ਨੂੰ गैंगस्टर कह रहे हो? नहीं ये शब्द ਤੁਹਾਡਾ महसूस नहीं कर रहा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जो कह रहा वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल कानूनी तौर पर कर रहा। मैं गैंगस्टर कह नहीं रहा, फजूल सवाल ना करो, तुम सियाणे हो। मैं कोई महसूस नहीं कर रहा, मैंने सुपना नहीं आ रहा। मैं जो पुलिस जिहड़ी है पंजाब पुलिस जां पंजाब सरकार कर रही है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੱਲ ही पता लगा तो कल ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक ना सिर्फ दसन लई फोन किया सी। ये ठीक है भी लेट होने करके मैं लुधियाने आउंदा सां ते कल शामी मैं वकील ने मैनू सद्दिया सी, मिलिया तो मैनू कल ही उस गल दा पता लगा। तो उहदे च हुण मैं पीओ भी हाँ। पीओ जिहड़ा हुंदा वो भगौड़ा तुसीं सारे जाणदे हो, भगौड़ा हुंदा ते पीओ जिहड़ा हुंदा ऑटोमैटिकली गैंगस्टर भी हुंदा। गैंगस्टर तो है ही आ, मेरा लड़का गैंगस्टर है, मेरे छोटे मुंडे नूं। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵੇ। ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 7 ਸਥਿਤ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲਦ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। जो पत्र हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब ने चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा था उसके बारे में ही मैंने आदरणीय पंजाब के राज्यपाल और जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं उनसे निवेदन किया है कि उस बारे में जल्दी कोई कार्रवाई की जाए और क्योंकि जो हमारी हरियाणा विधानसभा की मुश्किलें हैं उनका समाधान हो सके। जो जमीन है वो मध्य मार्ग के ऊपर है तो उसकी एवज में हरियाणा ने भी जमीन देनी थी, तो वो जमीन चिन्हित कर ली गई है। हाँ, वो सारी जमीन चिन्हित करके उसका नक्शा वगैरह हमने सबमिट कर दिया। वो जमीन कहाँ दे रहे हैं? वो बिल्कुल चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग है, चंडीगढ़ के साथ ही लगती है। गवर्नर साहब की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? उन्होंने ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ
ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਚੱਲੂ ਔਰ ਡੇਲੀ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲੂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ। अंकित दुदानी फोन लाइन पे ने ज्यादा जानकारी दे ली। अंकित, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इससे पहले जिक्र हुआ था लेकिन आज जमीन को लेकर मुलाकात हुई है। हालांकि दूसरी तरफ बात की जाए तो विपक्ष अकाली दल की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता है और उन्होंने आज बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की है और जल्द से जल्द जो जमीन चिन्हित कर ली गई है, मध्य मार्ग के ऊपर वो जमीन है, जो रेलवे लाइट है उससे आईटी पार्क की तरफ जो रोड मुड़ता है वहां वो जमीन है, कॉर्नर की जमीन है, 10 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। उसको जल्द से जल्द हरियाणा को सौंपा जाए जिससे कि हरियाणा का नया विधानसभा भवन बन सके। उसके लिए आज मुलाकात की है और 2 दिन पहले ही हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने चंडीगढ़ के एडवाइजर को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके जल्द से जल्द जमीन देने की मांग रखी थी और उसी को लेकर के आज ये मुलाकात हुई है। उन्होंने, ज्ञानचंद गुप्ता ने ये भी बताया कि उनको आश्वासन दिया गया है कि अगले सप्ताह ही अधिकारियों की बैठक बुला करके और इस मामले को सिरे चढ़ाया जाएगा, जल्द से जल्द इस मामले को सिरे चढ़ाया जाएगा। हालांकि जैसा हम अकाली दल को सुन रहे थे कि विरोध भी लगातार हो रहे हैं, पंजाब के नेता विरोध कर रहे हैं। हमने ज्ञानचंद गुप्ता से भी ये बात पूछी थी तो उन्होंने कहा कि जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों का है और हरियाणा को जरूरत है नई विधानसभा भवन बनाने की, क्योंकि अभी जो मौजूदा विधानसभा भवन है वो छोटा है और 2026 में जिस तरह से परिसीमन होगा और विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो उस समय वो छोटा पड़ जाएगा भवन। इसीलिए वो नया विधानसभा भवन बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जमीन की मांग की है जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा भी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं, और उन्होंने ये कहा कि अगर पंजाब चाहे तो वो भी जमीन की मांग कर सकता है चंडीगढ़ यूटी से और अपना अलग विधानसभा भवन बनाना चाहे तो बना सकता है। जिसकी तरह की हमने देखा था कि भगवंत मान ने भी कहा था कि हम भी जमीन अलग लेंगे, तो कहीं ना कहीं वही बात वो कहते हुए नजर आए। तो अब देखना होगा कि कब तक ये जमीन चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो हरियाणा को ट्रांसफर करता है और नई विधानसभा भवन बनाने का रास्ता साफ होता है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंकित। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2500 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੂਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਹੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸੇ ਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਰੇ ਨੇ ਔਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਗੇ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਗੇਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ। ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ SKM ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਰੁਲਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 90% ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-2 1.5 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਜਾਵੇ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਨੰਬਰ 1, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਖਤਾਈ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਸਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਸਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁੜ ਪੀ ਭਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੂੰ। ਰਲ ਮਿਲ ਸਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁੜ ਪੀ ਭਰ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਉਹ ਪੈਰ ਧਰਨ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ, ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਾ, ਧੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ।